किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग 6वां। तीजे कांड का चौथा भाग गरुड़ पुराण का संखेप रूप। अध्याय पहला विच सुनो जम मार्ग विच मिलने वाले दुख। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नोट ब्राह्मणी लिखण ढंग का अंदाज़ा ठीक तरह ला सकण की सहूलत नूं मुख रख के गरुड़ पुराण के अनुवादक दे अपने शब्दों विच लिखण का यतन किया है। लिखत इस प्रकार आरंभ हुंदी है। श्री विष्णु भगवान मानो एक बृक्ष है, धर्म जिस दी पक्की जड़ है, वेद जिस दे टाण हन, पुराण जिस दियां टाहणियां हन, जग जिस दा फुल हन ते मुक्ति जिस दा फल है। इहो जिहे मधुसूदन भगवान रूपी बृक्ष दी जय होवे ते इस नूं मेरी नमस्कार है। एक समय देवते अपने खेतर नैम सारणा विच शौनक आदि 88,000 ऋषियां समेत स्वर्ग की प्राप्ति वास्ते 1,000 वरे विच समाप्त होने वाला जग कर रहे सन। भारत विच यूपी प्रदेश के सीतापुर जिले विच इको तीर्थ है जिथे पुराने समय विच भारी जंगल सी। एक दिन सवेर वेले हवन आदि करन तो पिछों बैठे हुए उन्हां मुनियां ने श्री सूत जी महाराज का सन्मान करके बड़े प्यार अते सत्कार नाल पुछया कि हे सूत जी महाराज, आपने अत्यंत सुख देने वाले वेद मार्ग का बड़ी चंगी तरह वर्णन किया है। हुण असीं आप तो अत्यंत भयानक जम मार्ग का बिरतांत ते उस तो पैदा होने वाले दुखों नूं नाश करन दे साधन सुनना चाहुंदे हां। इसलिए आप किरपा करके इस लोक ते परलोक के दुखों का सही रूप विच वर्णन करो। ऋषियां दी ये प्रेम भरी बेनती सुन के सूत जी कहन लगे कि हे ऋषियों ते मुनियो, आप जी की इच्छा अनुसार हुण असीं धर्मी पुरुषां नूं सुख देण वाले, पापी मनुखां नूं दुख देण वाले अत्यंत कठिन जम मार्ग का बिरतांत वर्णन करते हैं। इहो प्रश्न एक समय गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी की सेवा विच कीता सी। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी के प्रश्न का जो उत्तर दिता ਉਹ इतिहास मैं आप नूं सुणाउंदा हां। आस है इस इतिहास नूं सुन के आप दे सब शंके निवृत्त हो जाणगे ते आप नूं सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस तों अगे गरुड़ जी विष्णु भगवान जी कोलों सवाल पुछदे अते विष्णु जी स्वर्गां विच बैठे उन्हां प्रश्नां दा उत्तर देंदे दर्शाए हुए हैं। इस ग्रंथ नूं पढ़ के जे किसी पाठक के दिल विच किसी प्रकार का कोई शंका पैदा होवे तां ब्राह्मण का उत्तर इहो है कि जो कुछ भी ग्रंथ विच लिखिया होया है वो विष्णु भगवान जी ने कहा सी अते सूत जी ने संसारी जीवां ताईं पहुँचाया है। ब्राह्मण तां विचारा भगवान दे इन्हां हुकमां तो लोकां नूं जाणू करवाउण वाला एवें कथावाचक जां अनुवादक ही है। इस ग्रंथ विच थां थां ते ब्राह्मण नूं सर्वश्रेष्ठ अते सारे पापां नूं नाश करके जीव नूं सुरगां विच पहुँचा सकण दी शक्ति का मालक लिखण वाला लिखारी की ब्राह्मण का कोई गूढ़ा रिश्तेदार है। उसने ब्राह्मण विच अजिहे किहड़े अद्भुत गुण वेख लए जो उसने ब्राह्मण की खुशी विष्णु जी की निजी खुशी बना दी। हैरानी है कि अजिहे ब्राह्मण भगत लिखारी दे अते पते तो ब्राह्मण आप भी अनजाण है। वेदां तो लैके हिंदुआं दे लगभग सारे ग्रंथां दे लिखारी दी ठीक जानकारी दुनिया विच किसी मनुख नूं नहीं हो सकती। इस गरुड़ पुराण अद्भुत धर्म ग्रंथ की सिरजना कदों हुई अते किसने कीती, इन्हां प्रश्नां दा सही पता कोई नहीं दे सकिया। विधान का अजीब मेल है कि यही प्रश्न चिन्ह दसम ग्रंथ अते उसके लिखारी नाल भी जुड़िया होया है। सारे भरम भुलेखे मिटाउण वाला सर्ब प्रवाणित उत्तर इधर भी किसी कोल नहीं है। जम मार्ग विच मिलण वाले दुख। स्वर्गां विच बैठे विष्णु जी गरुड़ के प्रश्न का उत्तर इउं देंदे हन। श्री भगवान जी कहन लगे, हे पंछी राज गरुड़ जी, सुनो पापी मनुख जिस मार्ग राहीं जमलोक नूं जांदे हन वो सुणन विच बड़ा भयानक है। जिहड़े मनुख दया ते धर्म तो दूर हन, बुरी संगत विच फसे रहिंदे हन, सत संगत नहीं करदे, वेदां ते शास्त्रां नूं ना पढ़दे हन ते ना सुणदे हन, जिहड़े मनुख अपने हंकार विच ग्रसे किसी नाल निमरता वाला वरताव नहीं करदे,
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰ ਧਨ ਤੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਥਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਜੁਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਛੂਆਂ ਦੇ ਡੰਗਣ ਜਿੰਨੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੇਠਲੇ ਰਸਤੇ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਮੂਤਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਜਮਦੂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੱਟੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਮਦੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗੂਠੇ ਜਿੰਨਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ, ਛੇਤੀ ਚੱਲ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਸ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰੇਹ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਤਪੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਮਦੂਤ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਰਸਤੇ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਬੱਝਾ ਉਹ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਲਪ ਪਰਯੰਤ, ਭਾਵ ਵਿਪਰ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਲਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇਹ ਕਲਪ ਰੂਪੀ ਦਿਨ 4 ਅਰਬ 32 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੱਛ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਫਲ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਮ ਦਾ ਦੰਡ ਭੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਭਾਵ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦੱਸੀ ਵਿਧੀ ਵਾਲੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਭੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਰੋਈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੌਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਿਤ ਅਰਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਦਿਨ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਗਰੁੜ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਜਿੰਨਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿੱਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜਮਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮੋਢੇ, ਤੀਸਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ, ਚੌਥੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪਿੱਠ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਧੁਨੀ,
ਛੇਵੇਂ ਨਾਲ ਲੱਕ ਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਗੁੱਦਾ ਤੇ ਇੰਦਰੀ, ਸੱਤਵੇਂ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ, ਅੱਠਵੇਂ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਅੰਨ ਆਦਿ ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗ ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੂਠੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੜ ਵੈਤਰਣੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 86,000 ਯੋਜਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ 247 ਯੋਜਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਕੇ 16 ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ 6ਵਾਂ, ਤੀਜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ, ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ, ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।